हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा पीजी सेकेंड सेमिस्टर पेपर 202 रो यूनिट 3 किशोर चंद्रानंद चंपूर कथावस्तु संपर्क में आलोचना कर बा कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କ किशोर चंद्रानंद चंपूर कहानी कला श्रीकृष्ण और श्री राधा प्रीति मधुर लालित लीलापूर्ण आलोचना कर। कवि परिचय फास्ट लिखे। कवि सूर्य बलदेव रथ 1789 ख्रीष्टाब्द माघ मास श्री पंचमी तिथि गंजाम जिलार बड़खेमुंडी ठारे जन्मग्रहण करथिले। प्राय 1845 ख्रीष्टाब्द प्राणत्याग करथिले। तांको पिता उज्ज्वल रथ पुरी जिलार मणिपुर शासनरु आसी बड़खेमुंडी गड़े बास करुथिले। 10 वर्ष बयस तांकर मातृ वियोग घटिला। एहा परे तांको अजा त्रिपुरारी ओता तांको आठगड़ नहीं गले। सेठारे अजांक तत्वावधान से संस्कृत काव्य अलंकार दर्शन और स्मृति प्रभृति रे पांडित्य लाभ करले। जलंतर राजा रामचंद्र छोटराय बलदेव असाधारण पांडित्य और शक्तिमतारे निसंदिग्ध होई तांको कविसूर्य उपाधि प्रदान करथिले। पुरी अवस्थान काल रे से निजर पांडित्य जोगु गजपति मुकुंद देवଙ୍କ द्वारा कविसूर्य रायगुरु महापात्र उपाधि रे भूषित होइथिले। तांकर अपूर्व कृति गुड़िक भितर चंद्रकला, किशोर चंद्रानंद चंपू, चौपदी रत्नाकर, चौपदी चंद्रोदय, हास्य कल्लोल व्यतीत चौपदी भजन और जनान आकार रे असंख्य संगीत तांको लेखनी निश्रुत होइथिला। तांको अजा थिले तारातारिणी मंदिर रे पूजा करुथिले। किशोर चंद्रानंद चंपू एक सार्थक सृष्टि। मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्य रे चंपू काव्य एक माधुर्य विमंडित खंडकाव्य। यह एक लोकप्रिय काव्य। स्वतःस्फूर्त भाव श्रीकृष्ण और श्री राधा प्रेम लीला को माधुर्यपूर्ण भाव कवि मनोरम चंपू काव्य रे प्रकाश करिसंती। किशोर चंद्रानंद चंपूरे जेतिकी कथावस्तु रही से भरी रही चमत्कारिता। क ठारू क्षय अक्षर नियम 34 संगीत रे कवि समावेश करिसंती। एथिरे श्रीकृष्ण श्री राधा ललिता द्युति चरित्र माध्यम उक्ति प्रत्युक्ति छंदरे कथावस्तु को कवि वर्णना करिसंती। एहार संगीत गुड़िक संलाप और रागरागणी संभलित। नाटकीयता एहार प्राण। राधाकृष्णंकर मिलन लीला एथिरे वर्णित। एही विषय वस्तु ललित धर्मी वर्णना धर्मी नुहे। राधा ललिता और कृष्ण को नहीं किशोर चंद्रानंद चंपूर कहानी कला गठित। श्रीकृष्ण धृष्ट नायक और राधा पुणी अनुरागवती अनुकूली नायिका। उभयंक मध्य द्युति ललिता संजोग सेतु। ललिता होची मध्यस्थी। सेमानंक मध्य रस पिपासा मिलन उत्कंठा प्रभृतिर भावावेग सृष्टि घटी। एथिरे हास्यमयी लास्यमयी रहस्यमयी ललितार चाटुक्ति काव्यटी विमंडित होइछि। काव्यर प्रथम संस्कृत एक मंगलाचरण करा पूजा करा। कुरु सभा तले द्रौपदी को जी कोटि वस्त्र प्रदान करथिले कुरुपति। दुर्योधन पांडव मानक प्रति करिथिबा अनिष्ट मानक जी कुरुक्षेत्र समराग्नि रे आहुति सजाय अर्पण करथिले। जी निजर सुक्या पत्नी सत्यभामांक अनुरोध रे पारिजात वृक्ष को मर्त्य को आनिथिले। जी कुंभीर आक्रमण हस्ती रक्षा हाथी रक्षा करथिले। से परम पुरुष श्रीकृष्ण सदा मंगल करंतु। मंगल चरण पर क अक्षर रे ललिता प्रति राधांकर उक्ति प्रकाश पाइछि। एही कवितार राग साबेरी। हठात राधांकर श्रीकृष्णंक सहित साक्षात घटिछि। जमुना कूल कदम्ब वृक्ष मूल नवबुदा दल श्याम कृष्णचंद्र अपूर्व त्रिभंगी ठाणी रे उभा होइथिले। तांक हाथ रे थिला मोहन मुरली वा बंशी। श्री राधा कृष्ण को हठात देखी हतबाक हो पड़े। चमकी पड़ जाइछन्ति। देह तांकर थरी उठिछि। देह रोमांचित हो उठिछि। हाथ पाद चली नाही। मन और देहरे कामनार प्रदीप जली उठिछि। मिलनर आकांक्षा प्रबल हो उठिछि। कूल लज्जा त्याग करी रति क्रीड़ा माति उठिबाकू इच्छा होइछि। श्रीकृष्णंक सहित एकाकार हो इच्छा होइछि।
ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଶ୍ୟାମ ମୂର୍ତ୍ତିର ମନମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଧରି ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଚୁମ୍ବି ଦେଇଛି। ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିବା ଫଳରେ ରାଧା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ବୋଲେ ଅଚଳ। ସେତିକି ବେଳକୁ ରାଧାଙ୍କର ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ବେଶ, ବିନ୍ୟାସର ମନୋବଳ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କଲବଲ ଓ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବିନା ପ୍ରୀତିର ହଠାତ୍ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ରାଧା ଲଳିତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି। ଲଳିତା ରାଧାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କହିଛନ୍ତି, ରେ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ, ତରବରିଆ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ, ପ୍ରୀତି କରି ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁଣୁ, ଭଲ ପାଇ ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁଣୁ। ତୁ ଏ ସାହସ ହଠାତ୍ କଲୁ କିପରି? ବାମ ହୋଇ କଳ୍ପବକ୍ଷରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲୁ। ଜାଣି ଜାଣି ଦୁଃଖକୁ ଡାକି ଆଣିଲୁ। ନ ମିଳିବା ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବାର ଆଶା ଦୁଃସାହସ କଲୁ। ଖରାପ ତୁ ହେଲୁ ରେ ଇତ୍ୟାଦି ଲଳିତା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ରାଧାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାପୁଆ ଖେଳ ନ ହୋଇ ନାଗସାପକୁ ଖେଳାଇବାକୁ ସାହସ କଲୁ ତୁ। ଯେହେତୁ କୋମଳାଙ୍ଗୀ, କୋମଳ, ଖରା ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ଖରା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁ ତୁ। ଏଭଳି କୋମଳାଙ୍ଗୀ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳୀକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଜାଣି ଜାଣି ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଶୋଇଲୁ। ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ହାତରେ ନ ପଚାରି ଧନ ଦେଇଗଲୁଣି। କାହାକୁ ପଚାରିକି ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏପରି ଦୁଃସାହସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦଟି ହେଲେ ପଚାରିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଲଳିତାର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଲଳିତାକୁ ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି, ଏବେ ସେ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ରାଧା ଲଳିତାକୁ। ରାଧା ଆଉ ଆୟତରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନେ ସେହି ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ରୂପକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୋପନ କୋଠରୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତସ୍କର ପରି ପଶି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଧରିବାର ପନ୍ଥା କ'ଣ, ଚାବି କ'ଣ ଅଛି କହ ବୋଲି ଲଳିତାକୁ ରାଧା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଲଳିତା କଠୋର ଭାବରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଗିକି ବେଶୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲଳିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକାକୀ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯିବାର ଫଳ ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲଳିତା କହିଛି। ଘନକୃଷ୍ଣ ବାଦଲ ସହିତ ଚପଳାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଖେଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏମିତି ହେବାକୁ ରାଧା ଆଶାୟୀ। ନୀଳ ପଦ୍ମ ନେତ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ନାନାଦି ବାରଣ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଶ୍ୟାମପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ହେବାକୁ ନ ହେବାକୁ ଲଳିତା ଅନେକ ବାରଣ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୁଦୁରା ମୂଳକୁ ଘୋଟି ପୁଣି ବିଷ ସହିତ ମିଶାଇ ଏବେ ତୁ ସେହି ବିଷ ପାନ କରିଛୁ। ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ବିଷକୁ ପାନ କଲେ ପ୍ରାଣ ନାଶ ହୁଏ। ମାତ୍ର ତୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଘୁମାଇ ପଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, କହିଛନ୍ତି ଲଳିତା ରାଧାଙ୍କୁ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଳିତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ କହିବେ ବୋଲି ରାଧାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ମିଳନ ଘଟିଲା ତ ଭଲ, ନହେଲେ ମୁଁ ମଲି। ସେ ରାଜି ହେଲେ ମଲି, ନ ରାଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଲି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବେ ବୋଲି ଲଳିତା କହିଛନ୍ତି। ଲଳିତା ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲଳିତା କଦମ୍ବ ବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ନବନାଗର, ତୁମ ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ କି? ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖଟି କାହିଁକି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ତମେ ଏପରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛ କାହିଁକି? ଚତୁରୀ ଲଳିତା ଚାଟୁକ୍ତି କରି କହିଛି। ଉସ୍କେଇ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ, ଚାଟୁକ୍ତି ସେଟା। ନୀଳ ପଦ୍ମ ମଳିନ ଦିଶିଲା ପରି ମୁଖ ଦେଖାଯାଇଛି। କଦମ୍ବ ବନରେ ଏଇ ଶୀତଳ ପବନକୁ ତମର ଭୟ ନାହିଁ କି? ତେବେ ଯମୁନା ମୂଳରେ ଏଇ କଦମ୍ବ ବନର ଶୀତଳ ପବନ ତୁମ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ, ଚାଟୁକ୍ତି କରି କହିଛି। ଦିନ ରାତି କ'ଣ ଶୋଇନାହିଁ? ଆହା, ମୁଁ ମରିଯାଏଟି ଲବଣୀ ସଦୃଶ କୋମଳ ଅଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୁଟିଗଲା। ପୁଣି ଲଳିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କୁଞ୍ଜ କାନନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହବ। ଗୌରାଙ୍ଗୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପସରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି? ସେମାନେ ତ ଦେବକନ୍ୟା, ନାନାଦି ମାୟା ଜାଣନ୍ତି, ବୋଧେ କିଛି କିମିଆ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମନରୁ ସନ୍ତାପ ଦୂର, ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ଆଉ ଏ ପାପ ବନରେ ବୁଲ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ହସି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଳିତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋ ଲଳିତେ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଅଥଚ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଏହା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଯୋଗ। ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ଶୋଷିତ। ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅମୃତ ଆଣି ଚତୁରତାର ସହିତ ମୋ ମୁହଁରେ ଢାଳି ଦିଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲଳିତା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଚତୁର ନାୟକ। ଗୋପର ସକଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? କୃଷ୍ଣ ଲଳିତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲଳିତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଛନ୍ଦୋକ୍ତିକୁ ଧରି ପାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଘାରି ରଖିଥିବା କଥା ଲଳିତା ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦିନୁ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଭଳି ବୋଧ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳପଦ୍ମ ନୟନୀ ରାଧିକାଙ୍କର ଦୁଇଟି ନେତ୍ରରୁ, ଦୁଇଟି ଆଖିରୁ ବିଷବୋଳା କାମସର ଆସି ତାଙ୍କୁ ବିଦଗ୍ଧ କରିଛି ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲଳିତା ହସି ହସି କହି ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ହେ କପଟି କୃଷ୍ଣ, କପଟ କଥା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। କେଉଁ ତରୁଣୀ ତରଳ ଚାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭଳି ଭେଦ କରିଛି। କେଉଁ ରମଣୀର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ତୁମ ବକ୍ଷରେ ବିଧ ହୋଇ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ଲଳିତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଲଳିତା ଚାତୁରୀ ଦୂତି। ପରୀକ୍ଷା ନେବାରେ ସେ ନିପୁଣ। ସେ ଓଲଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଶ୍ୟାମନଗର ଭୋକିଲା ବାମନ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ସୁଦ୍ଧା ଚିପୁଡ଼ି ପାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗଗନର ତାରା ପାଇବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଲଳିତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲଳିତାକୁ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିବୃତ୍ତ କଦମ୍ବ ବନ, ସେଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବି, ସେଠି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ତୁମେ ଲଳିତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲଳିତା ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଘର ବୁଡ଼ା କଥା ଏବେ ମନର ଛାଡ଼ ବୋଲି ଲଳିତା କହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ରାଧାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? କୃଷ୍ଣ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବାରମ୍ବାର ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲଳିତା କହିଛି ଯେ ତୁମେ ପୁତନା ନାରୀକୁ ମାରିଛ ବାଲ୍ୟକାଳରେ, ପୁଣି ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ତେବେ ଲଳିତା ମନ ପରୀକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଲଳିତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଲଳିତା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ପରିଣତ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲଳିତା ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ନେଇ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମନ ଶୁଖାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାର ମାନମହତ ଗଲା ବୋଲି ମିଛରେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳନ ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛି। ରାଧା ଆତୁର ହୋଇଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଧା ଲଳିତାକୁ କହିବାରୁ ଲଳିତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କପଟରେ ସେ ଏପରି କହୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛି, ରାଧାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇଛି। ରାଧା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦ। ସେ ଲଳିତା ଉପରେ ଛୋଟିଆ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ କରାଇ ଅଧରାମୃତ ପାନ କରାଇବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲଳିତା କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଧା କୃତ୍ରିମ କ୍ରୋଧରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲଳିତା ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଲଳିତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ କୁଞ୍ଜବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେବାକୁ ଲଳିତା ରାଧାଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୁଞ୍ଜବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ମିଳନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ପ୍ଲାବନରେ ସାରା ରାତି ବିତି ଯାଇଛି। ରତିକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଧାଙ୍କ ସଖୀଗଣ ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରାଧା ଲାଜରେ ସଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତନୁମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ସଖୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ଯମୁନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଗାଧୋଇବାକୁ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯମୁନାକୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା ଜାଣି ପଚାରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ସବୁ କଥା ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି। ଯମୁନାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଅନ୍ୟ ସଖୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ବଂଶୀ ସିଙ୍ଗା ନାଦରେ
ସେହି ବନଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ସଖୀଗଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମ ପ୍ରାଣଧନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଲଳିତାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲଳିତା ସହିତ ଶ୍ରୀରାଧା, ଲଳିତା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାଟୁକ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନ କଥା ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କିଶୋର ନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର କଥାବସ୍ତୁ ଏହି ଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।